کورٹ نے ان کے خلاف جو دہشت گردی کی دفعہ تھی اس کو خارج کر کے جو دیگر دفعہ پہ اس پہ کیس چلانے کا حکم دیا ہے، اس پہ کوئی آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ان پہ جو بھی دفعہ لگے، چاہے وہ دہشت گردی کی ہو یا وہ توہین عدالت کی ہو یا وہ ایک جج کو للکارنے کی ہو، اس کو ڈرانے کی ہو، اس کو دھمکانے کی ہو، ان پر جو بھی دفعہ لگائی جائے وہ ہر دفعہ میں کنوکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ پوری دنیا کے سامنے کر چکے ہیں۔ اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک بلی ہے اور اس نے طریقہ یہ اپنایا ہوا ہے کہ جہاں پر اس کے اوپر مشکل آتی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو للکارو، اس کو دھمکاؤ، اس کو ڈراؤ اور اپنا راستہ صاف کرو۔ تو یہ چیز عدالتوں کو ڈسکریج کرنی چاہیے، کیونکہ نہ یہ ملک کے لیے اچھی ہے، نہ یہ ملک کے مستقبل کے لیے اچھی ہے، نہ یہ قوم کے لیے اچھی ہے، نہ یہ اداروں کے لیے اچھی ہے۔ میڈم یہ بتائیے، عمران خان مسٹر ایکس اور وائی کی بات کر رہے ہیں، ان کی بیانی میں پھر ایک ایگریشن آ گیا، کیا میاں صاحب کی طرح یہ ایگریشن کچھ مفاہمت کے تحت ختم ہو جائے گا یا رہے گا؟ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ چکوال گئے تھے کل، آپ نے کہا کہ چکوال میں کھڑے ہو کر ان کو آرمی چیف کی تعیناتی بڑے یاد آئی، تو پھر بے چینی بھی لگی، فرسٹریشن بھی دکھائی دی عمران خان صاحب کی، تو یہ کیا وجہ ہے کہ وہ چکوال پہنچے تو پھر وہ جو خاموشی اختیار کی تھی وہ دوبارہ جو ہے اس میں تیزی آ گئی؟ تو یہ چکوال کی زمین کا کوئی پانی تھا اس قسم کا جس وجہ سے ان کو آرمی چیف کی تعیناتی بڑے زور سے یاد آئی ہے؟ نہیں، وہ زمین کا پانی نہیں ہے، وہ کچھ ایسے لوگ جو ان کے سٹیج پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ والا نیکسس ہے، اور میں نے کل اپنی ٹویٹ میں وہ کہہ بھی دیا تھا۔ لیکن دیکھیں چکوال کے جلسے کے اندر کچھ باتیں بہت پرومیننٹ تھیں، میں عمران خان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں بالکل سمجھتی ہوں کہ وہ نان ایشو ہے، وہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہمیں سب کو ڈسکارڈ کر کے پاکستان کے ریئل ایشوز پہ فوکس کرنا چاہیے۔ ہاؤ ایور وہ بہروپیے کی جو منافقت ہے نا، اس کو پاکستان کی قوم کے سامنے ایکسپوز کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تو کل میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی، میں اس عذاب سے، ان کی جو تقریر ہے اس کو سننے کے عذاب سے گزرنا پسند نہیں کرتی، لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ وہ انہوں نے ابھی جو فرمایا کہ مسٹر ایکس، مسٹر وائی، خوف کے بت توڑ دو، کیا اپنے لوگوں کو وہ کہہ رہے تھے کہ خوف کے بت توڑ دو اور غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو جاؤ، اگر یہ تمہیں ڈرائیں تو تم ان کو ڈراؤ، تو یہ تمہیں دھمکائیں تو تم ان کو دھمکاؤ۔ بھئی ہم نے تو ثبوت دیے، نام بھی لیے، ثبوت بھی دیے، اور مجھے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ کبھی بہت وہ بھی ہوتا ہے، انسان کو خیال تو آتا ہے کہ کل جو کالز کروا رہا تھا، کل جو یہ ساری اکھاڑ پچھاڑ کرا رہا تھا، آج اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ آج کہہ رہے میرے ممبرز کو کالز آ رہی ہیں اور یہ کالز کو منع کر دو۔ اور جب ہم لوگوں کو کالز کراتے تھے تب ہمیں تو آتی تھی کالز، ہمیں تو دھمکیاں بھی آتی تھی، لیکن ہم نے فیس کیا، 2 مہینے بعد ہمارا انقلاب فوت نہیں ہو گیا۔ انقلابوں کی تردید کر رہی ہیں آپ کی حکومت ہے؟ بھئی میں تو یہ بالکل ہے، تو ثبوت لے آؤ سامنے، یہ ایکس پڑھنی شروع کر دیتے ہو، ہے تو ثبوت لے آؤ نا۔ پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی تیاری ہے، آپ جا رہی ہے، کیونکہ تیاری ہے کیسی؟ دوسری بات یہ کہ آپ کو یہاں پر انتہائی شان طریقے سے پروٹوکول دیا جا رہا ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ یہ جو آپ نے پنجاب کی بات کی، دیکھیں وہ عدالتی حکومت ہے، وہ ناجائز حکومت ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، جتنی جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ لانگ مارچ کے حوالے سے تیاریاں کال دے دی گئی ہے، کیا آپ لوگ پاور کے ذریعے ان کو روکیں گے یا پھر کوئی ڈائلاگ یا پھر مذاکرات کے ذریعے معاملات کو ٹیکل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں لانگ مارچ ہم نے بھی کیے، باقی جماعتوں نے بھی کیے، میں جمہوریت کی حامی ہوں، میں جمہوریت میں جمہوری رائے کا احترام کرتی ہوں، لیکن یہ بات جمہوری جماعتوں کی ہے اور یہ جمہوری لیڈران کے لیے، جو انسان جتھے لے کر آ جائے اور کبھی وہ کہے کہ پرائم منسٹر کو گردن سے نکالو، والوں کی ہڈیاں توڑ دیں، اور پھر جنرل راحیل شریف سے ملاقات کرنے رات کے اندھیرے میں ہنستا ہنستا نکل جائے، اور اس کے بعد وہ جب کہے کہ میں الیکشن کی ڈیٹ لینے آ رہا ہوں تو پورے اسلام آباد کو نظر آتش کر دے اور جو املاک ہیں ان کو نظر آتش کر دے اور جتھے لے کر حملہ آور ہو کہ میری بات اگر نہیں مانی تو میں آگ لگا دوں گا، میں اس کو نہ جمہوری جماعتی رویہ سمجھتی ہوں نہ جمہوری لیڈر سمجھتی ہوں۔ ان کو لانگ مارچ کی ضرورت تھی، کچھ تھی، طریقے ہوتے ہیں، آپ دھمکانے کے لیے نہیں کر سکتے۔ اور پھر سارا جو نیریٹو دیا تھا انہوں نے کہ میرے خلاف سازش ہو گئی، مجھے امریکہ نے میرے خلاف سازش کر
अवामी साजिश कर दी। आज उन्हीं लोगों को बुला के उनसे मिल रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं कि मेरे दोबारा से जो है वो बहाल कराओ। तो किधर गई वो साजिश जिसके नतीजे में हमने ये इनकलाब देखा था, गुलामी की जंजीरों से आज़ादी, इनकलाब लेके आ रहा हूँ। तो वो इनकलाब तो राना सनाउल्लाह के डर से निकला ही नहीं। एक सेकंड और उसके बाद अब आप देखें वो चलता हुआ वहां से कि मेरे खिलाफ खत आ गया, साजिश हो गई, अमेरिका ने साजिश कर दी, इंपोर्टेड हुकूमत आ गई। मैं बता रही हूँ जी, आप के हवाले से आज जब उनका एफिडेविट वाला मामला आया था, सारा कुछ आया था, तो आपने यहीं पे खड़े होकर कहा था ये कुदरत का कानून है, फतह हुई है, सच की फतह हुई है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आपको अपना माफी मांग लिया, वापस ले लिया, इस पर क्या कहें? देखिए उन्होंने जो भी किया मुझे नहीं पता उसके पीछे मुहर्रिकात क्या है, लेकिन एक राना शमीम की गवाही नहीं है उसमें गवाहियों के अंबार लगे हुए हैं। उसमें जो वफात पा गए हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, जज अरशद मलिक से लेकर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, उन्होंने वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, वो सब कुछ की वीडियोस बनी हुई हैं, लोगों ने देखी हैं, सुनी हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो इंकशाफात किए हैं वो उन्होंने लाइव किए थे लोगों के सामने, दुनिया ने सुने। तो आप किस की गवाही को जुटलाएंगे? और जिस तरह ये नैब ने फरार इख्तियार किया है मेरे केस में, अभी नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह वापस आएंगे, उनके केस में भी दूध का दूध पानी का पानी होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इंसाफ की जीत होके रहनी है। लेकिन फिलहाल जो मेरे केस में नैब की ने जो फरार इख्तियार किया, उसका मतलब यही है कि जो कुछ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने फरमाया था, जो जज अरशद मलिक ने कहा, जो राना शमीम साहब ने कहा कि वो हू बहू सच है, 100% सच है, उसको कोई जुटला नहीं सकता। वरना अगर कोई सबूत है तो सामने रख। इमरान खान अब भी लाडले हैं, आप कहते थे कि इमरान खान लाडला है, अभी रात को मिस्टर एक्स वाई घोषणा लेकर अब भी लाडले हैं वो किसी के। और वो मैं एक बात बता दूं, वो जिसके लाडले हैं ना, वो इमरान खान को लाडला नहीं समझते, वो अपना काम निकालना चाहते हैं। एक मिनट, मुझे उनका सवाल लेने दें। आपने महंगाई मार्च के ऊपर बताना था, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ औकात में जो बातें मजहब के बारे में, इस्लाम के बारे में, कुरानी आयात के बारे से की, वो दिखाई। उसके बाद हमने देखा कि और उन्होंने कहा कि अगर आपने बात करनी होती है तो या तो आप पढ़ के आया करें या आप इस पर बात ना किया करें। उसके बाद उनके खिलाफ पंजाब में भी दहशतगर्दी की दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और आज केपी में भी दर्ज कर लिया गया। तो मैम ये बताएं कि वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की इस हवाले से क्या पॉलिसी? मुझे वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी का उस पर मैं बात नहीं करूँगी, मैं अपनी बात करूँगी और मैं सारी कौम की बात करूँगी। बात यह है कि बजाय इसके कि जावेद लतीफ़ साहब पे मुकदमा बने या बाकियों पे बने, आप अपनी बात तो देखें, आप क्या रहे हैं। आप कभी कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह से मैं कौम को आज़ाद करूँगा, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक से लोगों को आज़ाद करूँगा। ये आप किस किस्म की ज़बान बोल रहे हैं? कभी आप कहते हैं कि 1,40,000 पैगम्बर आए हैं दुनिया में, कभी आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अपनी सियासी जिद्दोजहद में निकाल लेते हैं, कभी आप ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह अल्लाह ताला ने अपना पैगाम देने के लिए नबूवत दी थी, इसी तरह मेरी जिम्मेदारी। आप क्या बातें करते हैं? ये आप क्या ऑल फॉल बकरे, आपको अंदाज़ा भी है या आपकी मेंटल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि आपको ये पता नहीं है? और अगर स्लिप ऑफ टंग भी है तो फिर भी आपको शर्म आनी चाहिए। एक इंसान जो अवाम से खिताब कर रहा है, अवाम के जहनों में अपनी बात डाल रहा है, उसको 10 दफ़ा रिहर्स करके, ख़ास तौर पर जब मजहब का मामला आए तो 10 दफ़ा सोच के एक बात कहनी चाहिए। फिर आप स्लिप ऑफ टंग कह के भाग नहीं सकते। तो ये इजाज़त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ खान साहब को है कि वो जो चाहे कुफर बकें, ऑल फॉल बकें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और उस पर इतराज़ उठाने वाले को सज़ा मिलती है या उस पर मुकदमा दर्ज होता है। मैडम आप ये बताएं, फौजिया शाहिद के घर में डकैती, मैडम एक खातून सहाफ़ी फौजिया शाहिद के घर में आज डकैती पड़ी है रात को, उन पर तशद्दुद भी किया गया है मीडिया टाउन में। उसके हवाले से हम चाहेंगे कि आप अपने पार्टी की तरफ से भी कोई मौक़िफ़ जरूर दें। मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। मैं राना सनाउल्लाह साहब से अभी कहूँगी गाड़ी में बैठ के कि इस केस को टेकअप करें। मैडम आप ऐसा क्यों हुआ? की परफॉर्मेंस की बात करें, डॉलर ट्रेड करे 240 पे, 3700 रुपए मन गंदम हो गई है, लोगों को रिलीफ देना है, आप इसलिए आए हैं, दोबारा इलेक्शन भी आ रहे हैं, अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए मैं पहले भी इस चीज़ पे कॉम्प्रिहेंसिवली बात कर चुकी हूँ। मैं उनको बिल्कुल
इस चीज़ में एग्जॉनरेट नहीं करती कि बिजली के बिलों में जो इजाफा हुआ है वो आवाम की कुव्वत से बाहर है, उस पर आवाम को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा है और पड़ रहा है महंगाई की वजह। लेकिन महंगाई की वजह शहबाज शरीफ साहब नहीं, महंगाई की वजह वो IMF का मुआहदा और इमरान खान की 4 साल की नालायकी और नाअहली है, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी आजकल जो है वो इस पोजीशन में है कि उसको ठीक करने की कोशिश के बावजूद भी अभी वो ठीक नहीं हो सक रही। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो 4 साल की नाअहली और नालायकी, इसके दूरस्थ नताइज होते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला संभल जाएगी। लेकिन इसका जो जिम्मेदार है, इसका जो मुजरिम है, उसका नाम है इमरान खान। शुक्रिया, थैंक यू।